For too long have we allowed the densities of our cities to be determined by individual commercial developers. High densities triggering of higher land values and vice versa, in an increasingly vicious spiral like a serpent that feeds off its own tail. As Korea continues, this has led to inhuman environments that have stubbornly ignored the fact that in warm climates, space itself is the primary resource, while recognizing the punitive constraints attending the realities of urban poverty. Korea would also demonstrate its ability to design for the housing needs of a newly urbanized lower middle class, above all in the prototypical housing that he designed for Lima, Peru in 1973. This so-called Previ two-story housing type consisted of an ingenious assembly of TL and S-shaped units, although in the final version the build units followed a much simpler formation. काय झालं ते मला त्याचे पंक्च्युएशन्स जरा प्रॉब्लेम करतात म्हणून मी ओरिजिनल आर्टिकल शोधायला लागले त्याचे. सो आय मिस व्हॉट यू आर सेइंग. आपण फॉर टू लॉंग पण त्याच्या आधी काय आहे? आधी नाही काय म्हणते रिव्हिजन झालं तर आपलं फॉर टू लॉंग. न्यू लँडस्केप ॲज ही हॅज पुट इन द बुक. म्हणजे त्याच्या आधी काय आहे बरोबर? त्याच्या आधी आपण ते वाचलं का? इन टर्म्स ऑफ लो राईज हाय डेन्सिटी हाऊसिंग एट्सेट्रा प्रीमियम थ्रू आउट इंडिया, कोरियाज कन्सेप्ट ऑफ डिसॅग्रिगेटिंग सेल्युलर लिव्हिंग. हां, जॉन टर्नर. तेच मी त्याच्याशी ते लिंक करायला बघते. क्लोज टू द पॅनिंग work of John Turner, particularly in self-built low-cost housing proposals, Korea openly acknowledges the crisis of perpetual urbanization in India and the fact that housing for the vast majority will never be met through conventional methods. As he was to put in his book, The New Landscape of 1985, he says, for too long we have allowed the densities of our cities to be determined by. आता ह्याच्यात तर कोरिया म्हणतंय हे कळतच नव्हतं म्हणून मी जरा पहिल्यापासून करत होते. Determined by individual commercial developers, higher density triggering of higher land values and vice versa in an increasingly vicious spiral like a serpent that feeds off its own tail. आता ह्याच्यामध्ये दिस इज इम्पॉर्टंट की एका छोट्या लँड पार्सलवर खूप जास्त उंच आपण जर गेलो तर दॅट क्रिएट्स हायर डेन्सिटीज, राईट? अँड because that particular developer is going to build 20 floors and he knows that he will be using this much square meter area as FSI, he is prepared to pay that much more amount for that particular piece of land, right? And because he is prepared to pay that much more amount, the entire region, the other property owners are also expecting that kind of a rate when they are selling their properties. Do you get it? So that is what he means by saying the densities of our cities to be determined by individual commercial developers, higher densities triggering of higher land values and vice versa in an increasingly vicious spiral. म्हणजे त्यामुळे काय होतं आहे की सगळीकडचेच लँड व्हॅल्यूज वाढतात आणि लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाढतात आणि ओव्हरऑल त्या एका पर्टिक्युलर पॉकेटमधले सगळ्या लँड व्हॅल्यूज ह्या खूप जास्त वाढतात आणि लँड व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणून द अदर वे राऊंड ऑल्सो, कारण ते एकमेकांवरती अवलंबून आहे. दुसरा एखादा डेव्हलपर असेल त्याला पण ती व्हॅल्यू पे करायला लागते आणि बिकॉज ही हॅज पेड दॅट मच व्हॅल्यू फॉर दॅट पीस ऑफ लँड, ही वुड डेफिनेटली ट्राय टू गेट इन ॲज मच एज FSI दॅट ही कॅन गेट अँड सेल दॅट अँड बिकम म्हणजे ॲटलिस्ट ही हॅज टू मीट द कॉस्ट ना, कारण त्यांनी एवढी पैसे दिले आहेत ते लँडसाठी. ते पैसे रिकवर करण्यासाठी त्याला पण जास्त बांधणं भागच आहे आणि त्याच्याशिवाय तो ते हे करू शकणार नाही, अफोर्ड करू शकणार नाही. सो दॅट इज फीडिंग इन टू वन अनदर, की एकदा ते सुरू झालं की देन इट गोज ऑन कंटिन्युइंग इन अ व्हिशियस स्पायरल. इट बिकम्स अ स्पायरल अँड इट बिकम्स व्हिशियस ऑल्सो अँड वन कॅनॉट स्टॉप इट. तुम्ही ते थांबवू शकत नाही. मग पुढे ॲज शी सेड, ॲज कोरिया कंटिन्यूज, दिस हॅड led to inhuman environments. हां, मग त्याच्यामुळे तुम्हाला असं दिसतं की जवळ आहेत सगळे प्लॉट्स and they are all high rise and then there is an inhuman environment, so you cannot really get good light and ventilation services. What is ideal density for light in our housing scenario? There is a
450 people per hectare. Yeah. I don't know what is ideal. So 450, 500 is kind of ideal, but if you go to that high-rise part of Mumbai, you will find the density much more than that. So that is more than ideal because it is having that land value and other things. That is the factor that is affecting the land this density of that place. And higher densities means there are two factions who are debating with one another. One of them goes in for the vertical high rise because they say that is reduces the distance from the core city. Whatever CBD or whatever is the important nucleus of that particular neighborhood, तिथून तुम्हाला horizontal distance कमी travel करायला लागतं because all your this is compressing in high rise buildings. So the vertical distance that you have to travel from the center of that neighborhood to that place is reduced. So it reduces the time, it reduces the fuel that you spend on travel and all that. That is one argument. But the other argument is, and also as you go high rise, the issues of ventilation and all are also solved. Means somehow your flat is facing at least one side of your room is facing the external side, and then you get lighting ventilation. And as it goes up, means distance पण matter करत नाही एवढं because the force of air is more, you get better light at higher levels and all that. So that is one side of the argument. The other side of the argument is because you are having so much infrastructure म्हणजे concentrated, कारण इथं तुम्ही एका बिल्डिंगमध्ये 200 फ्लॅट जर करत असाल तर त्या 200 फ्लॅटचं ड्रेनेज आणि पाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी आणि हे सगळं तुम्हाला तिथं तेवढ्याशा जागेमधून तुम्हाला ते बाहेर काढावं लागतं. सो देर इज अ लॉट ऑफ लोड ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि म्हणून ते अपोज करतात अशा ह्याला. शिवाय the cost of construction, as you go high rise the cost of construction increases and that is loaded on the cost of the tenement. So it is again beyond the affordable range. म्हणजे हाय राईज अपार्टमेंट्स कोण अफोर्ड करू शकतं तर MIG किंवा हायर MIG आणि HIG हे लोक अफोर्ड करू शकतात. द ॲव्हरेज MIG and lower MIG they cannot afford the high rise buildings because of the higher cost, right? So what is the middle ground then? Because in a city like metropolis like Mumbai, you will have more number of people in the MIG and lower MIG categories than in the HIG and higher MIG and HIG category, right? Because so that is the this thing, that is the debate or that is the crisis, or you can say that is the problem of the cities. Means like where Korea is working. Korea worked in Mumbai, so he is talking about Mumbai, and that is why you see that his proposals are talking about the affordable housing and all that, Navi Mumbai proposal and all. So he says this is led to inhuman environments, stubbornly ignoring the fact that warm climates, space itself is the primary resource. म्हणजे warm climates मध्ये space, outdoor space actually, म्हणजे that is in the bracket. The outdoor space is the primary resource because you would like to go on a balcony or spend your night on a terrace or whatever. Just keep your this thing open because all that is warm climate related this thing. Cold climate असेल तर काय problem नाही. You can go high rise because you are packed. No? You are not depending on the external climatic resources for your human comfort. So that is the thing. And while recognizing the punitive concept, punitive is punishing. Punish पासून तो आला आहे शब्द. Punitive is the ones which are punishing or restricting you. The punitive constraints attending the realities of urban poverty. Urban poverty is a major. आता याच्यात काहीतरी punctuationचा प्रॉब्लेम झाला आहे. I will read from here. Urban poverty नंतर there is a comma. So while recognizing the punitive constraints attending the realities of urban poverty, Korea would also demonstrate its ability to design for the housing needs of a newly urbanized lower middle class. Now we know that CBD Belapur and all that. Above all, in the prototypical housing that we designed for Lima, Peru in 1973. तर ते पण आपल्याला डिझाईन इथे याच्यात मला वाटतं हाऊसिंगमध्ये असेल लिमाचं डिझाईन. This so-called Trevi two-story housing type consists of an ingenious assembly of T, L and S shaped units
Although in the final version, the built units followed a much simpler formatting. So it was not built as he designed it, but it was simplified over the time. Okay, next. What? Over the last 2 decades, a great deal of Korea's low-rise, high-density housing has in fact been realized for India's urban middle class, as in the Tara housing settlement built on the outskirts of New Delhi in 1978. 4 stories high and clustered about a central community space, the Tara project comprised 120 narrow-fronted, 2-story duplexes stacked on top of one another, accessed either at the ground or at the second floor. These relatively standard megaton dwellings all conformed to the same module, 3 meters wide and 6 meters high. As he has matured, Korea has drawn closer to the primordial tradition of the Pesho housing. Primordial. So primary वरून ते आलेले आहे. Primordial tradition of Pesho house. Primordial is very ancient or very basic, very primary. Primordial tradition of the Pesho house, a type that is as much the Mediterranean as it is Indian. The reinterpreted classic paradigm is clearly the basis for his own house and studio recently completed in Bangalore. The so-called Koramangal house. Here, an uncanny charm derives from the simplest of conjunctions. In first instance, there is the subtle yin-yang assembly of the house and the studio spiraling around a central square court containing a single tree. त्यांनी 2-3 उदाहरणं दिली आहेत. कोरमंगला हाऊस इज हिज ओन हाऊस इन बँगलोर. कोरमंगला इज द region of Bangalore where it is situated. But now, of course, this book was written at what time? Because he says recently completed and all. ते मला वाटतं 1980s मधलं बुक असेल बहुतेक. 1996. So 1996 मधलं बुक आहे. After that, Korea sold that house and now there is a I think some kind of a store, Fab India store there in that house in Bangalore. But it is a beautiful house and he used means like recurring. Last time आपण बघितलं की he uses the same things again and again, same recurring theme. आणि त्याच्यामध्ये काही he just adapts that theme to that site and context. तर त्याच्यात त्यांनी जसं सांगितलं तसं सिंगल कोर्टयार्ड अँड one tree and then in the courtyard he has designed it like a कुंड मध्ये जसं पायऱ्या आणि हे सगळं असतं तसं टाईप त्यांनी ते केलं डिझाईन आणि अराउंड इट अ स्टुडिओ प्लस हाऊस असं. So when he built it, maybe he thought of it as a second home in Bangalore where he could stay also and work also. Both he might be doing some projects in Bangalore around at that time or in South India. So he needed some kind of headquarter in Bangalore. So that is why probably he built that building. तर याच्यामध्ये he uses reinterpreted classical paradigm. त्यांनी म्हटलं की Mediterranean or Indian patio house where more stress is on the outdoor living. So patio, the veranda is more important. किंवा the spaces which are overlooking the court and semi-open spaces. Now that has been a recurring theme in his entire architecture. So here also you find it. आणि uncanny charm derives from the simplest of conjunction. It is a subtle yin yang. तुम्हाला माहित आहे ना ते yin yang म्हणजे it is a Chinese symbol. आपल्या दूरदर्शनचं जे सिम्बॉल होतं की there are two these comma-like shapes which are going into one another and then there is a center which is clear. So yin-yang is basically a Chinese concept of I don't know, आपल्याकडे इंडियन कल्चरमध्ये आपण पुरुष प्रकृती म्हणतो त्या टाईप काहीतरी आहे की she and he factor both are coming together and then creating one काय symbol or logo kind of a thing. तर ते yin-yang ह्याच्या बेकरनी पण काही वेळेला yin-yang च्या शेपमध्ये त्यांनी वॉटर बॉडीज केल्या आहेत बेकरने. तर ते दॅट इज कंटिन्युअस टू कंटिन्युअस पॅरल मीन्स दे आर कॉम्प्लिमेंटिंग वन अनदर. तर टू शेप्स विच आर कॉम्प्लिमेंटिंग वन अनदर दॅट इज कॉल्ड yin yang. हां त्यांना दाखवा. अपना डीडी का सिंबल है ना, आपने आपको डीडी पता नहीं है, यू आर पोस्ट डीडी जनरेशन.
Yeah, when television first came to India, when we were in school, I was passing out of the school. That time, that was the only channel that was available. So we are very familiar with it because it used to go, that spiral used to turn. For 10 minutes we had to watch that before the channel actually started. And now in 10 minutes we see at least 50 advertises. And DD did not have any advertises for your kind information. व्हेरी शॉर्ट छोट्या छोट्या असतात काय अगदी नॉमिनल. नाही पण आत्ता असतात त्या, तेव्हा नव्हत्याच, तेव्हा जाहिरात प्रकारच नव्हता टी व्हीवर. लेटर ऑन दे स्टार्टेड गेटिंग कमर्शियल दिसिंग. पण पहिल्यांदा ते टू स्पॉन्सर येते. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इट, सो दे डिड नॉट नीड एनी ॲडव्हर्टायझिंग. In the second instance, there is a reinforcement of the symbolic and practical import of this open to sky space by virtue of cylindrical columns resting on square granite bases set at the four corners of the square. These columns, needless to say, support timber trusses carrying the impluvium itself with its tiled roofs. The Mediterranean part with antecedents running back to Pompeii is at once inflected by spatial devices of a local origin. Above all, the ingenious manipulation of the Pescio perimeter, particularly in respect of the studio, which is separated from the larger L plan of the house by a staggered corner sequence reminiscent of the entryways into Rajasthani Havelis. You'll want to see that plan or whatever. Yes, ma'am. Koramangala House, Korea, याच्यात पण असेल. You will also get it on. Yeah, I have seen it. You can show her. प्लॅन पण आहे त्याच्यात तुम्हाला दिसेल की सेंटरला कोर्टयार्ड आहे, त्याच्यानंतर स्टुडिओ आहे आणि मग पुढे ते फूड आहे मी तुम्हाला अशी म्हटलं. आणि यू हॅव अ डायरेक्ट एंट्री टू पार्किंग, देन यू कम टू अ स्मॉल वरांडा अँड यू कम टू कोर्टयार्ड, अँड फ्रॉम कोर्टयार्ड यू कॅन गो टू ऑफिस, ओन रूम, Studio, living. ऑफिसमधली त्याची रूम आणि मग त्याची शेजारी स्टुडिओ. सो ही कॅन ॲक्च्युली गो टू द स्टुडिओ वेअर ट्रेन्स आर वर्किंग, आणि ऑफिसमध्ये पण जाऊ शकतो. द क्लायंट कॅन ऑल्सो कम टू द ऑफिस. आणि डायनिंग इकडे इकडच्या भागात सगळं लिव्हिंग रूम आणि डायनिंग रूम आहे. तर मग कोर्टयार्डमधून तुम्ही लिव्हिंग रूममध्ये जाता. सो द लिव्हिंग रूम डझंट हॅव अ डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द स्ट्रीट. यू हॅव टू कम टू द कोर्टयार्ड अँड फ्रॉम देअर यू कॅन एंटर द लिव्हिंग रूम. आणि मग मास्टर बेडरूम, वरांडा वगैरे त्यांच्या स्वतःच्या परत आउटडोर स्पेसेस आहेत. सो देर इज another veranda on the other side of the living room which is connecting to the master bedroom also and going to the garden. What is weaving? Is it a room? Weaving room is a hall. Here it is giving weaving. Weaving, yeah, because Korea's wife is a textile designer and weaver. So he has made a space for her also. So she had the regular loom and she used to work on it. So she's a weaver. And she has done very good work actually through her. She is a very well-known weaver and designer. आणि तुम्हाला मीज वॅन्डरने केलेलं बिल्डिंग माहिती आहे का, सीग्राम टॉवर नावाची डिझाईन. येस मॅम. न्यूयॉर्कमध्ये आहे. तर सीग्राम टॉवरमध्ये 4 सीझन्स रेस्टॉरंट नावाचं एक 7 स्टार रेस्टॉरंट होतं किंवा असेल अजून पण. तर दॅट इज अ व्हेरी वेल नोन रेस्टॉरंट. तर त्याचं इंटिरियर डिझाईनमध्ये मोनिका कोरियाज ह्यूज हँगिंग्स वेअर पुट इन द सीग्राम तिला कमिशन केलं होतं टू लीव दोज ह्यूज हँगिंग्स. ते पण तुम्ही बघू शकता एकदम. So this yin yang can be seen in the roof plan in a much better way.
त्याच्यात पण तुम्हाला दिसतंय की ते हाऊस आणि दोन वेगळे भाग आहेत, हाऊस आणि स्टुडिओ, अँड देन दे आर वुवन इन टू वन. मोनिका कोरिया वर कसं लिहू शकाल तुम्ही? मोनिका कोरिया. कोरिया इंडियन टेक्सटाईल आर्टिस्ट. हां, ते पण झालं. सीग्राम, फोर सीझन्स किंवा सीग्राम काहीतरी सीझन्स. हां, फोर सीझन्स वर या ते आहे असं नाही, तर बरेच इमेजेस आले आहेत. यू कॅन सी आर यंगर फोटोग्राफ्स अँड शी वॉज यंग अँड नाव शी इज ओल्ड. आणि त्याच्यात तुम्हाला ते फोर सीझन्स तर माहिती नाही मला, पण पुस्तकामध्ये असेल कदाचित. लॉट ऑफ वर्क यू कॅन सी हिअर. फोर सीझन्सवालं बरेच लोकांनी त्याच्याबद्दल बोललं आहे. नाही आता फोर सीझन्स काम. सो शी इज अन अकम्प्लिश्ड टेक्सटाईल डिझायनर इन लिव्हर. तर त्याच्यासाठी त्याने ती रूम केली आहे. मला फोर सीझन्स तर बघा कुठे मिळालं तर काम. हाँ, सीग्राम बोलने के बाद आता है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. वो मोनिका कोरिया फोर सीजन डाला है. It is not coming to that particular. हाँ, नहीं ये तो इंटीरियर है, उसका काम कहाँ दिख रहा है? ये मेरे ख्याल से अभी रिस्टोर करने के बाद है. ओरिजिनल फोर सीजन को क्या आ रहा है यहाँ पे कहीं तो ओरिजिनल फोर सीजन को आ रहा है. इमेजेस में फिलिप जॉनसन ने किया था इसका ये डिज़ाइन, और उसमें मोनिका कोरिया एंड आंगर एक्चुअली आई हैव सीन. हाँ, पता नहीं वो तो एनीवे. तो यू कैन ये इसका जो ये रहेगा ना अपना मीज वैंडर रो का बुक देखो, आपके पास मीज वैंडर रो का बुक है. मीज वैंडर रो इज डिजाइन सीग्राम ना, तो फिलिप जॉनसन का बुक रहेगा अपने पास. तर आपल्याकडे असतील ना. तो फिलिप जॉनसन या मिस वैंडर रो के बुक में फोर सीजन्स के इंटीरियर में आपको दिखेगा वो मोनिका कोरिया वर्क. एनीवे, सो दैट इज अ लिटिल ऑफ ट्रैक नाउ. सो शी वॉज आस्किंग व्हाट इज वीविंग, उसके लिए मैंने बताया. सो एनीवे, एनी ऑफ द कोरियाज बिल्डिंग्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ आर्ट डिस्प्लेड बाय वेरियस artists, but I think he is not displayed. In his work, he has not used directly Monica Korea's hangings anywhere. Maybe in their home, he must have had. Anyway, so can we go further? The square microstoa that surrounds the central open to sky space is not disturbed by this inflection. On the contrary, microstoa. Now, what is stoa? You have not done your humanities well.
A classical portico, a classical portico or roofed colonnade. हाँ, तो कहाँ इमेज दिखी क्या स्टोवा की? Maybe that kind of साउथ में जैसे घर बनाते थे. हाँ? साउथ नहीं, ये देखो स्टोवा बोलने के बाद यू गेट दिस कॉलोनेड. Colonnades. इट्स अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक आर्किटेक्चर में स्टोवा इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस. It's a freestanding colonnade or covered walkway, as also a long open building. It's a roof supported on by one or more rows of columns parallel to the rear wall. Stoa of Attalus in Athens is a prime example. So in Greece also, because you know they had this very Mediterranean climate. That is why यहाँ पे भी आया था ना वो ऊपर Mediterranean से वो compare कर रहे हैं Indian climate. Yeah, so Greece has Mediterranean climate because they have very good light in some part of the year, and they would like because it is near the sea. They also have this a little bit humid where you need a lot of air changes and all that kind of climate. So they built this. Athens is what? How much? What is the timeline? History में पता है क्या? क्या था टाइमलाइन क्या था? एथेंस में ग्रीस में जब आर्किटेक्चर बना, ये सब क्लासिकल आर्किटेक्चर, rows of columns and then you have this roof over it, so you don't have any walls at all. It is open from all sides and covered on top and rows of columns. So what is the timeline of Athens? हाँ? पता नहीं है? तो करो ना, पता करो, एक बार क्लियर करो कि क्या है. स्टोवा टाइमलाइन बताओ तो क्या है? स्टोइसिज्म को जा रहा है. ग्रीक आर्किटेक्चर का आप ले सकते हो. ग्रीक आर्किटेक्चर टाइमलाइन ले सकते हो. So stoicism is another word, which we should check actually. Anyway, क्या था टाइमलाइन ग्रीकों का? 224 BC से शुरू हुआ ना, मैंने 800 BC. Yeah, great. So they are building those kind of places since 800 BC. है ना? तो अपने यहाँ इंडस वैली में अपने को कॉलोनेट्स दिखे क्या? You find colonnades in Indus Valley? No, there is thick wall. Are you sure? Colonnades in Indus Valley. Architecture. There is no much use of column there. Walls, street. Indus Valley में नहीं है? No, तो ये क्या? ma'am. In Great some Wall के places surrounding it पूरा is. वरांडा ही है ना? ग्रेट बाथ के सराउंडिंग वरांडा है. Ma'am, in this photo it could be this parts where there are just columns. हाँ, है ना? वही ना, मैंने they were also having. Because इंडिया एंड मेडिटेरेनियन एक बार क्लाइमेट सेम है बोलने के बाद वो करेंगे ना वैसे रिस्पॉन्ड हो. ये देखो ना, ये बाथ का, दिस इज द ग्रेट बाथ का इमेजिनरी ये आ रहा है स्लाइड, जहाँ पे सेंटर में बाथ है. यहाँ देखो सेंटर में बाथ है, उसके अराउंड ओपन स्पेस है जैसे अभी स्विमिंग पूल में रहता है, एंड उसके बियॉन्ड वापस कोलोनेड है ना. एंड उसके बाद में सेकेंड लेयर वुड बी रूम्स. सो यू हैव नॉर्मल ओपन स्पेस अराउंड द दिस थिंग बाथ, लाइक क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्लाजा या समथिंग. इज द साइड ओपन स्पेस ऑफ द बाथ और स्विमिंग पूल.
एंड उसके बाद कॉलोनेट चारों पर, एंड कॉलोनेट के बाद फिर रूम्स आएंगे जो प्राइवेट रूम्स रहेंगे जहाँ पे मसाज एंड ऑल दोज थिंग्स चेंजिंग वगैरह वगैरह रहेंगे. So yes, we have this kind of a typology since ancient time. ये इतना ही ये था. And stoicism I will keep it for you if आपको interest है, because that is a kind of a philosophy. So if you want to go to, and that has come from the Stoa. Stoa से वो stoic and stoicism ऐसे आ रहा है. मैंने Stoa में हुआ करता था ये सब डिबेट, इसलिए उससे नाम मिला उस फिलोसफी, ऐसे हो गया. Anyway, so we are talking about The square microstoa. वो impluvium भी एक छोड़ा आपने बीच में. These columns needed to say support timber trusses carrying the impluvium itself with its tile roots. What is impluvium? मुझे नहीं पता है. The square basin. लिहून काढता की नाही हे शब्द? The square basin in the center of the atrium of an ancient Roman house, which received rainwater from an opening in the roof. हाँ, तो यहाँ पे है विकिपीडिया एक इमेज दे रहा है कि जहाँ रूफ में कोर्ट है एंड कोर्ट इज एक्चुअली कलेक्टिंग द वाटर, सो वाटर बॉडी. ना इसका एक कंटेम्पररी आपको कहीं याद आ रहा है देखा हुआ ऐसा इमेज कंटेम्पररी आर्किटेक्चर में? ये जो है ना ऐसा इमेज कंटेम्पररी आर्किटेक्चर में कहाँ है? गांधी आश्रम में थोड़ा है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस. हाँ, मुझे द कंसेप्ट इज सेम बट एग्जैक्टली लाइक दिस मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखो, सिर्फ उसमें लोटस डाले. एक मिनट, इसको क्या करना है? मैं रोटेट करना चाह रही थी बट नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली लाइक दैट कोर्टयार्ड, उसमें वाटर बॉडी एंड उसमें लोटस फ्लावर्स के ये दिख रहे हैं. What is the name of that building? Formal office, Geofriga. बाबा का ऑफिस श्रीलंका में. सो दैट इज एग्जैक्टली लाइक दैट इम्प्लूवियम. अभी मुझे पता नहीं था, आई सॉ इम्प्लूवियम, वो देखने के बाद मुझे बाबा का ऑफिस याद आया. ये देखो बड़ा इमेज है ना ऐसे. एनीवे, सो दीज कॉलम्स नीडेड टू से सर काय फॅन बिन लावायचं का? फारच गरम मला ते बिल्ड दरवाजा हे करके फॅन का नाही लावत? हे बाहेर पाऊस पडायला लागलं की आतली हीट वाढते. These columns needless to say support timber trusses carrying the impluvium itself with its tiled roofs. हाँ, ये ठीक है. Mediterranean part with antecedents running back to Pompeii is at once inflected by spatial devices of local origin. Above all, the image of the spatial parameter, particularly in respect of the studio, which is separated from the larger L plan of this house by a staggered corner sequence reminiscent of the entryway into Rajasthani Havelis. तर तो राजस्थानी हवेलीजमध्ये पण अशा प्रकारचे स्टॅगर्ड सिक्वेन्स असतो म्हणतोय तो, की एकानंतर एक स्पेसमध्ये जात 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 आपण आत जातो. सो ही इज म्हणजे फ्रॅम्प्टन इज गिविंग अस रेफरन्सेस फ्रॉम सो डिफरंट ओरिजिन्स. एकीकडे तो म्हणतोय की पॉम्पेमधनं आणलं, मग म्हणतोय राजस्थानी हवेलीमधनं आणलं, आणि मग म्हणतोय की स्टोआमधनं आणलं, असं सगळं करून ते सगळे इन्फ्लुएन्सेस त्याला कोरियामध्ये दिसायला गेले. So this is how an architect's work can become global and also timeless. So you are using references from 2000 year or 3000 year old architecture and still you are contemporizing it. So no one will say he is built like Stoa or no one will say he is built like Rajasthani Haveli. But the principles are the same. The thematic theme is the same. But you have a different variation of that suited to your own design problem and design. So that is
how means any great architect's work you can find so many references to. That is what Franklin is trying to say. The square microstoa म्हटलं त्यांनी तिला. Stoa is a long line of columns, whereas is also having columns but in a micro scale, so it is not repeating too much. Square microstoa that surrounds the central open to sky space is not disturbed by this inflection. On the contrary, its sense of immutable calm is enhanced by these subtle displacements, particularly because of the labyrinthic wall of the studio is extended into the interstices of the enclosed volumes. Labyrinthic म्हणजे काय? Labyrinth is what? A complicated, irregular network of passages. जे असं म्हणतो ना आपण भूलभुलैया टाईप जे असतं की खूप कॉम्प्लिकेटेड असं काहीतरी हे असतं, काय म्हणतात त्याला, अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, कॉलम्स एटसेट्रा एटसेट्रा. अँड वन्स यू गो इन द फर्दर स्पेस तुम्हाला मागून कुठून तुम्ही आलात आणि हे कळतच नाही, म्हणजे इट इज क्वाईट कन्फ्युजिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. सो तसं ते आहे असं त्याचं म्हणणं आहे की कोरियाचं जे काही प्लॅन आहे त्याच्यात तशी क्वालिटी आहे, बिकॉज ही इज युझिंग सो मेनी स्पेसेस विच आर इंटरलॉकिंग इन टू वन अनदर अँड गोईंग फर्दर, आणि ते पुढे जाईपर्यंत तुम्ही विसरलेलं असता मागून तुम्ही कुठून आलात. सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री की तुम्ही आलायत आणि डायरेक्ट त्या कोर्टयार्डला गेलात, किंवा तो पॅसेज आहे तो एक कंटिन्यू, जसं आपण म्हणतो ना, मी नेहमी या पॅसेजचं उदाहरण देते की इथं तुम्ही लायब्ररीच्या दारात उभारलात, किंवा इव्हन ते लायब्ररीचं दार नसेल तर पूर्ण त्या लायब्ररीच्या खिडकीपासून, म्हणजे इथं मध्ये फर्निचर आहे ना, समजा आपण ते काढलं फर्निचर, तर ती लायब्ररीची जी खिडकी आहे तिथून आपण बघायला सुरुवात केली तर डायरेक्ट तिकडचा एंड तो रॅम्प आहे तिकडे त्या कोपऱ्याला. दॅट इज वन सिंगल पॅसेज ना, नथिंग हॅपनिंग. म्हणजे जे काय होते ते दोन साईड्स नव्हते, बट दिस इज व्हिज्युअली अँड फिजिकली इट्स अ कंटिन्युअस पॅसेज विच इज अ व्हेरी मोनोटोनस काइंड ऑफ अ थिंग. आणि इट इज ह्यूज ऑल्सो, म्हणजे दिस काइंड ऑफ द स्केल इज इन ह्युमन. कारण तुम्ही दिस यू कॅन फाइंड इन पॅलेसेस, मोठे पॅलेसेस असतात त्याच्यात असं असतं ना की, सो दिस इन्स्टिट्यूशन इज डिझाइन्ड ॲज अ सिमिली as remembering a palace where you have this long corridor and then things are happening on both sides of the corridor. In the center it is enlarging into a great hall where everyone enters and then spreads in different directions. Now you won't find this in Korea's this plan na. कुठे गेला तो कोरोमंगलचा आहे त्याच्यात. हां, कोरोमंगलच्या प्लॅनमध्ये आपल्याला असं दिसतं की तसं काही होत नाही आहे. देर इज नो वन सिंगल असं कुठे तुम्हाला दिसतंय, काहीच नाही. तुम्ही इथून आलात वरांडा, इथून तुम्ही वळताय आणि मग त्या ह्याच्यात जाताय कोर्टयार्डमध्ये, कोर्टयार्डमधून परत इकडे जाताय, वळताय, मग त्या ह्याच्यात येताय, मग दुसरीकडे कुठेतरी जाताय. सो देर इज, इवन दो दिस इज स्ट्रेट, दिस इज अ स्ट्रेट ॲक्सिस, किंवा इथून पण असं स्ट्रेट ॲक्सिस आपल्याला एक दिसतो, तरी त्याची अरेंजमेंट किंवा त्याचं डिस्प्लेसमेंट, तो म्हणतो ना मायक्रो डिस्प्लेसमेंट्स म्हटलंय त्याने इथं, एक शब्द मगाशी सटल डिस्प्लेसमेंट्स, सटल डिस्प्लेसमेंट. तर डिस्प्लेस केलंय म्हणजे त्या ॲक्सिसवर आहे, पण ती रूट थोडीशी इकडं केली तिकडं केली. सो द डोअर्स आर इन लाईन, म्हणजे तुम्ही अशी जर लाईनच काढायची म्हटलं तर तुम्हाला एक लाईन दिसेल, या वरांड्यापासून अशी आलेली, पण तरी ती एक्झॅक्ट अशी लाईन नाही. सो दे आर दीज सटल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ॲक्सिस, अँड दॅट इज क्रिएटिंग द लेब्रिन्थाइन क्वालिटी. लेब्रिन्थ असलेलं काय ना की कॉम्प्लिकेटेड आहे, तुम्हाला कळत नाही इकडून तिकडे, ह्याच्यातून तुम्ही छोट्या स्पेसमध्ये जाता, मग वर जाता किंवा या रूममध्ये जाता, किंवा इकडून तुम्ही गेलात तर असं वळून इकडे या रूममध्ये जाता, इकडे गेलात तर काहीतरी वेगळंच चालू आहे, ह्याच्यात वळून असं जाता, मग त्या खोलीत जाता, मग ते टॉयलेट दुसरीकडेच होते, त्या टॉयलेटच्या समोर परत एक दार आहे. सो व्हेरी कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग of the space, and that is creating a labyrinthine quality of that entire space. Interstice. So what is a interstice? Interstice of the enclosed volumes. There are enclosed volumes and there are interstitials, म्हणजे एकमेकांमध्ये ते घुसतायत. बघ बरं. An intertwining space. An intertwining space, especially a very small one. There is one space which is connecting both the spaces. It is not of this space or of this space, but it is an independent space. असे पण आहेत ना याच्यात, वरांडा किंवा ते जिन्याचं लँडिंग. So these are interstices, which are smaller spaces which are connecting both the volumes, but they are functioning as independent entities also.
So especially where the tiled stairways with step balustrades rise up to serve the bedrooms at the first floor. आता ह्याच्यात सुद्धा त्यांनी म्हटलंय बघा, ते सांगितलं त्यांनी काय केलं त्याचं डिटेलिंग. टाईल्ड स्टेअरवेज विथ स्टेप बालुस्ट्रेड्स, म्हणजे त्या बालुस्ट्रेड्स नाही आहेत, त्याला एक रेग्युलर ग्रिल किंवा रेलिंग असं नाही आहे, तर ती भिंतच अशी चढत चढत अशी शेप करत करत जाते. सो दॅट वॉल आहे का त्याचा फोटो, हे बघा इथं पण आहे ते जिना है ना, आणि अजून कुठेतरी असेल, नाही थोडं एकच आहे, पण तो नेहमी करतो त्या गोष्टी असे जिने आणि काय काय. त्याच्या CBD बेलापूरमध्ये पण आहेत ते एक्सटर्नल स्टेकेसेस आहेत बऱ्याच वेळेला, की जे असे भिंतच त्याची अशी हे होत जाते, स्टेपअप होत जाते, आणि दॅट इट सेल्फ बिकम्स द ग्रिल ऑर द रेलिंग ऑफ द डिस्टिंग. यू डोंट हॅव अ रेग्युलर हँडरेल अशी आपली नेहमीची असते ना, तशी तो करतच नव्हतं. सो ऑल दीज आर डिटेल्स. पुढे पुढे जाऊया. द ब्रॉडर इम्प्लिकेशन वाच. The broader implications of Korea's thinking about dwelling cannot be separated from his activity as an urban planner, which is a crucial aspect of his work. In the company of his colleagues Praveena Mehta and Shirish Patel, Korea first entered the lists as an urban planner in the second half of the 60s with extremely pertinent proposals for the expansion of Bombay. Plans which have lost nothing of their relevance during the 30 years that have elapsed since their initial formulation. Given the vast commuter comes quarter implosion into and around the built-up area of Bombay that was already beginning to escalate out of control from the mid-50s onwards, with workers commuting as much as 4 hours each way in order to work in the center. कोरिया इथे प्रॉब्लेम कळला का काय झालंय. त्यांनी सांगितलं की कोरियानी 60s मध्ये सेकंड हाफ ऑफ 60s म्हणजे 65 ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लेम ऑफ बॉम्बे विथ हिज कलिग्स. नाव पण दिली आहे त्याच्यात. प्रवीणा मेहता वॉज वन ऑफ द अर्लीएस्ट विमेन आर्किटेक्ट्स and she was a very well known architect. She has also done a lot of work in urban planning and housing projects etc. तर त्यांच्याबरोबर त्यांनी ते केले आणि ते असं म्हणतात की 30 इयर्समध्ये, म्हणजे दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 96, सो आफ्टर 65 to 95, 96, 30 इयर्समध्ये त्याचं रेलेव्हन्स कमी झालेलं नाही. इट इज ॲज मच रेलेव्हंट ॲज वेन इट वॉज प्रपोज. आणि ही इज पॉइंटिंग आउट टू दॅट वास्ट कम्युटर कम स्क्वॅटर इम्प्लोजन. सो देर इज अ कम्युटर हू इज ट्रॅव्हलिंग 4 hours ईच वे, म्हणजे सकाळी 4 तास आणि संध्याकाळी 4 तास तो माणूस प्रवास करून त्या सेंटरमध्ये येतो मुंबईच्या और साऊथ बॉम्बे यू कॅन से, वेअर ही इज वर्किंग. सो ही इज गोईंग फॉर 8 hours, स्पेंडिंग 8 hours इन कम्यूट अँड 8 hours इन वर्क. सो वॉट वुड बी द क्वालिटी ऑफ लाईफ यू कॅन इमॅजिन. आणि दिस इज हॅपनिंग सिन्स देन ना, म्हणजे इट इज नॉट टुडेज प्रॉब्लेम. आणि देन he is then forced to be a squatter also. Squatter is one who is residing on a illegal, he is not supposed to live there but he is living there, squatting. So that is, you are occupying illegally or informally, you are occupying some land which is not your own and you are building a hutment or whatever small shanty or house for yourself out of temporary this thing, because you cannot spend more because it is not your land. You don't know when a bulldozer will come and raise down your house. So you are using, and of course you cannot even afford to have a permanent house there. So both ways, so that commuter cum squatter implosion has happened in the built-up area of Bombay that is already beginning to escalate out of control from mid-50s onwards. आणि कोरिया you can read. Korea and his colleagues proposed the creation of a new Bombay across the harbour. The state government put this plan into action, and between 1970 and 1974, Korea served as chief architect to the newly created City and Industrial Development Corporation, CIDCO. The acquisition of some 55 hectares of land by CIDCO for the purpose of accommodating some 2 million people by 1985 gave Korea the opportunity of addressing the housing needs of the poorest sector of the population
through the hierarchical articulation of open-to-sky spaces within a single-story urban fabric. As he put it, living in an Asian city involves much more than the use of a small room. Such a cell is only one element in a whole system of spaces people need in order to live. This system is generally hierarchically consisting of four major elements: space needed by the family for exclusively private use, such as cooking and sleeping; areas of intimate contact, that is, the front doorstep where children play, you meet your neighbor, etc. Neighborhood places, example, the city water tap where you become part of your community; and finally the principal urban area, example, the maiden, open space, Maidan, open space used by the whole city. So you can see now these sequences, four major elements he is saying. Space Needed by त्याची हायरार्की दिली आहे त्यांनी. सो इट इज जनरली हायरार्किकली कन्सिस्टिंग ऑफ फोर मेजर एलिमेंट्स. तुमचं स्वतःचं घर आणि त्याच्या लगेच इमिडिएट बाहेरची एक स्पेस, ओपन स्पेस. देन म्हणजे एक्सक्लुसिव्हली प्रायव्हेट यूज, कुकिंग अँड स्लीपिंग. त्याच्यानंतर फ्रंट डोअर स्टेप किंवा अगदी इमिडिएटली बियॉन्ड युअर हाऊस वेअर द चिल्ड्रन प्ले किंवा यू मीट युअर नेबर एक्सेट्रा. नेबरहूड प्लेस ते म्हणजे अजून थोडीशी पुढे गेल्यानंतर वेअर इट इज अ कॉमन टॅप. सो 10-12 फॅमिलीज आर कमिंग देअर टू यूज दॅट कॉमन रिसोर्स. अँड देन देर इज मैदान ऑर अ बिगर स्पेस वेअर many say 200-500 such families come in, or it is that big space where which is available to you for 500 families at least, 200 to 500 families. So that is the hierarchy of spaces, and in CBD Belapur this thing layout you will find all those four hierarchies. He has actually colored those things. म्हणजे तुमचं घर, त्याच्या बाहेरची जागा, मग तुम्ही ते एकत्र कॉमन एरियात येतात ती जागा, आणि मग अजून मोठी आणि अजून मोठी. सो ऑल दीज लेवल्स ऑफ open spaces which go on hierarchically, that he has shown in that plan. आहे का ह्याच्यात CBD बेलापूरचं बघ एकदा, किंवा ह्याच्यात हाऊसिंगमध्ये असेल the layout. So that is a very interesting and very well designed kind of a इथे पण आहे काय न्यू बागलकोटमध्ये पण त्यांनी केलं. सो इट इज द सेम प्रिन्सिपल की छोट्या स्पेस करून आहे ना तिथे. या तर वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलं ना. हिअर ऑल्सो यू कॅन सी दॅट थिंग हाऊ देर इज अ ओपन स्पेस बिटवीन 8-10 फॅमिलीज. देन यू कम इथे येतो मध्ये, तर हे सगळे क्लस्टर्स एकत्र येतात, अँड देन इट गोज ऑन टू अ बिगर ओपन स्पेस. सो दॅट इज अ काइंड ऑफ हायरार्की दॅट इज देअर इन हाऊसिंग. म्हणजे तुम्ही सुद्धा इन्फॉर्मल किंवा ऑर्गॅनिक हाऊसिंगमध्ये जर बघितलं कोर सिटी एरियाजमध्ये, तर तुम्हाला हे सगळे स्पेसेस सापडतील. दो दे आर नॉट व्हेरी मच इन फॉर्मल पॅटर्न, लाईक दे आर नॉट स्क्वेअर और रेक्टँग्युलर, बट दे आर देअर. दॅट हायरार्की और सिक्वेन्शियली एनलार्जिंग स्पेस असं आपण म्हणतो ते, ती असते कुठल्याही सिटी लेवलला पण तुम्हाला ती दिसू शकते. या गो ऑन. Arguing that at least 3/4 of the essential activities, cooking, sleeping, entertaining, etc., can take place in private courtyards for 70% of the year. Korea proposed a single-story mud brick thatch-proof residential fabric interspersed with courtyards of various scales and character. Correct. तर ते is talking about many different म्हणजे many different this same concept he has used in many different housing areas. म्हणजे त्यांनी खूप बरेच हाऊसिंग कॉलनीज केल्या. तारा हाऊसिंग ते सांगितलं होतं त्यांनी की 2-2 मजली स्पेसेस एकावर एक टाकल्या किंवा काय वगैरे. तर ते बऱ्याच कोरियनच्या सगळ्या त्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हाऊसिंगमध्ये खूप ते सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्यांनी. तर आय थिंक दॅट वॉज थीमॅटिकली टॉकिंग अबाउट ऑल दोज स्ट्रक्चर्स दॅट ही हॅज डिझाईन. वी हॅव स्टील 3-4 पेजेस टू गो. ॲक्च्युली आपण ना एक पान तरी दिवसभरात वाचायला पाहिजे. किती वाचलं आज आपण? ब्रोडर इम्प्लिकेशन ऑफ पासून वाचलं का? For too long have we allowed. For too long have we allowed the densities. कुठं होतं ते? इथून जवळपास कुठेतरी असतं. हां, याच्या आधीपासून म्हणजे एक पान वाचलं आपण कसं बसतं आहे ना. इथून वाचलं. वी रेड दिस अँड वी रेड दिस. ॲज फार एज बॉम्बे वॉज कन्सर्न पासून पुढे वाचायचं का?
संपू आपण आता पुढच्या वेळेला 1-2 मिनिटात संपू. मला असं वाटतं की वी शुड ओनली मार्क दोज थिंग्स विच आर टू बी सीन आणि मग ते नंतर आपण बघत बसायला पाहिजे. आता इथे बघत बसलो की वेळ जातो ना वाचायचं. आणि इफ आय कम लेट यू डोंट वेट फॉर मी फ्रॉम नेक्स्ट टाईम. 5-10 मिनिटं इकडे तिकडे किंवा जास्त पण होतं काही काही वेळेला बिकॉज सम थिंग्स हॅव टू बी कम्प्लिटेड देअर. तर यू स्टार्ट रीडिंग ॲट 4:30 आणि तुम्ही इफ यू फॉलो द सेम पॅटर्न की कोणालाही एखादा शब्द जर येत नसेल माहीत नसेल तर डोंट गो फर्दर विदाउट अंडरस्टँडिंग दॅट वर्ड. हां, सो गुगल इज देअर टू मेक यू अंडरस्टँड. तर ते मला पण नवीन शब्द कळले ना. मला तो इम्प्लुव्हियम शब्द नवीन कळला, मला माहीत नव्हतं. आणि इम्प्लुव्हियम म्हटल्यानंतर बाबाचं ऑफिस तेवढं मी आता लक्षात ठेवेन बिकॉज आय नो दॅट इमेज बघितल्यामुळे पटकन आपल्याला हे झालं. स्टोआ आय ऑलरेडी न्यू बट आय अगेन गॉट इट रिवाइज्ड बिकॉज खूप वर्ष झाली. जेव्हा मी फर्स्ट इयरला ग्रीक हिस्ट्री आम्ही शिकलो तेव्हा ते स्टोआ शब्द हे झाला. बट आय नेवर इमॅजिन की मीन्स लाईक फ्रॅम्प्टन युजेस सो मेनी रेफरन्सेस टू डिस्कस सम वर्क. त्यामुळे ते स्टोआ परत आलं ना त्याच्यात. आपण त्या वेळेला शिकतो पण देन वी डोंट इंटरलिंक इट विथ अदर थिंग्स. तर कॉलनेड, वरांडा कॉलनेड आणि स्टोआ किंवा वरांडा कॉलनेड आणि राजस्थानी हवेलीचं हे दॅट लिंक वी माईट नेवर हॅव मेड बट फ्रॅम्प्टन मेक्स दॅट लिंक क्लिअर टू अस. तो सांगतो म्हणून आपल्याला लगेच लक्षात येतं की हां बाबा खरंच याची लिंक आहे दोघांची. सो दॅट इज वॉट अ गुड जर्नलिस्ट ऑल्सो कॅन डू किंवा क्रिटिक. As far as Bombay was concerned, the second most crucial factor was the provision of a transportation network capable of affording cheap and rapid access to employment in the center. To this end, Korea projected a complex infrastructure running out at its extremities to the village of Taloja, Panvel and Uran. And comprising a linear net of looped bus routes, feeding the settlements through a series of short necklaces that in their turn would be linked back to a future rapid transit spine feeding directly into the center of Bombay. As a further... Do you imagine a graphic when he is discussing that? Can you imagine a graphic? ज्याच्यामध्ये आता त्यांनी सांगितलं ना आपल्याला की एक रॅपिड ट्रान्झिट आहे रस्ता जो डायरेक्टली सेंटरला जातो. म्हणजे सपोज दिस इज न्यू बॉम्बे, सो देर वुड बी दिस इज बॉम्बे अँड दिस इज न्यू बॉम्बे. म्हणजे बॉम्बेचं कोर किंवा काय जो सेंट्रल एरिया आहे CBD आणि हा न्यू बॉम्बे, याला जर तुम्ही एक फास्ट सर्विंग लिंक टाकली आणि ह्याच्यातून तो म्हणतोय की लूप्स केले, हां, they will be either like this or they will be also like this. This also may be this thing. आणि ह्याच्या अराउंड मग तुम्ही कॉलनीज टाकले लाईक अ नेकलेस. सो देन ईच वन ऑफ देम, म्हणजे ह्याच्यात पण ती हायरार्किकल सिस्टीम तो सांगतोय ना की ही लिंक याला जोडली जाईल, ही याला जोडली जाईल. सो इंडिपेंडेंटली दे आर गोइंग टू बी टाईड टू दिस अँड दिस थिंग विल बी टाईड टू दिस अँड देन दिस विल बी. सो फॉर एव्हरी वन यू जस्ट कम हिअर अँड देन गो देअर. सो it reduces this thing. So this is a concept ना Korea is planning. आणि त्याच्यातून मग तो हे डिस्टन्स रिड्यूस करतो प्रत्येकाचं आणि कदाचित तो ह्याच्यातून पण आणखी लुपिंग करत असेल ते आपल्याला माहीत नाही. सो दिस कन्सेप्ट कॅन बी एनलार्ज ॲज मच ॲज पॉसिबल. ॲट द सेम टाईम लिंकिंग दिस टू इन अ डायरेक्ट मॅनर. म्हणजे हे तुम्ही किती आत गेलात, समजा ह्याच्यातून पुन्हा लूप झाले, परत ह्याच्यातून पुन्हा लूप झाले, असं जरी झालं तरी क्विकली यू कॅन कम टू दिस डायरेक्टली, मेन डायरेक्टली. सो दॅट इज अ कन्सेप्ट दॅट ही हॅज डिझाईन. म्हणजे मला असं वाटतं हे दिस इज ऑल्सो व्हेरी सिमिलर टू वॉट अ लीफ डज और अ ट्री डज, है ना, की ट्री इज टेकिंग फ्रॉम इट्स रूट्स द न्यूट्रिएंट्स इन द वॉटर अँड देन इट इज क्विकली ट्रान्सफरिंग इट टू द लीव्स. हां, म्हणजे लीव्सपर्यंत ते घेऊन जाते. तर ते किती असंच असतं ना ब्रँचिंग स्ट्रक्चर. एक मेन ब्रँच, तिथून एक ब्रँच फुटली, परत त्याला ब्रँचेस, म्हणजे त्याची प्रत्येक ब्रँच ही त्याच्याशी लिंक असते लवकर आणि शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल.
Yeah. I think that also happens in our body. Various nerves and काय म्हणतात त्याला blood vessels and all. Yeah. ठीक आहे, go on. As a further and most recent development of the same plan, So try to imagine when you are reading, and if someone is discussing some design concept or something, try to bring it into a graphic so that you can easily understand it and you can retell. तर तो हे शब्द सगळे काय बोलला ते आपल्या लक्षात राहणं अवघड आहे. बट वेन आय डू अ ग्राफिक दॅट इज व्हेरी मच इझी टू रिमेंबर. दॅट कन्सेप्ट इज इझी. आणि अनदर थिंग दॅट वॉट यू कॅन लर्न आउट ऑफ दिस इज हाऊ टू डिस्कस दॅट. म्हणजे ग्राफिक आहे हे आणि हे टेक्स्ट आहे, तर त्यांनी कसं डिस्कस केलं आहे की कमीत कमी वेळात तुमच्या डोळ्यासमोर ग्राफिक आलं. हां, so both ways you can also do that, na? If you want to discuss a graphic in text, what you should do so that the same thing can be imagined by the reader. Yeah, go on. As further and more recent development of the same plan, Korea projected the so-called Ulve node, comprising some 1,580 hectares, descending from the hills to the Wagivali Lake in the central business district of New Bombay. Once again, a future rapid transit line is to be the central axis of the entire scheme with swags of train lines picking up the village traffic to either side of the rapid transit and thus bringing the commuters to the rail stations and hence to the city center. Yeah. So even now you will see that trains are put as rapid transit in straight lines. And train station becomes a nucleus kind of a thing from which various different things start or they gather into one. म्हणजे तुम्ही जर मुंबईला गेला असेल आणि तुम्ही बघितलं असेल तर ट्रेन स्टेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आहे ना. की ईस्ट आणि वेस्ट त्यांच्याकडे ते हे असतात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ईस्टला जाता का वेस्टला जाता, बिकॉज द ट्रेन लाईन इज गोईंग नॉर्थ साऊथ. आणि मग देन इट इज डिवायडिंग द सिटी इंटू ईस्ट ऑर वेस्ट. आणि ईस्ट आणि वेस्ट हाऊ दे आर कनेक्टेड, तर दे हॅव टू गो अबव द ट्रेन लाईन ऑर बिलो द ट्रेन लाईन, राईट. सो जनरली सो मेनी डेज दे वर कनेक्टेड अबव द ट्रेन लाईन. सो there is a bridge to cross if you go from east to west. So there is very little communication between east to west. Generally east develops as its own own line of suburbs on the east, and the west develops as a whole line of suburbs on the west. So असं होतं, त्यांचं डिव्हिजन होती, कट ऑफ होतं बिकॉज ऑफ द रेल्वे लाईन. आणि मग त्या ट्रेन स्टेशनच्या बाहेरच तुम्हाला सगळे CBD दिसतील. सगळी महत्त्वाची कामं जी आहेत ती तुम्ही करू शकता. And then you can go to your home. You know, while coming also, you come to the station and then pick up this rapid transit. तिथे तुम्हाला सगळे इंटरमोडल एक्सचेंज आपण जे म्हणतो ना, की तुम्हाला तिथून बस घ्यायची आहे का, तुम्हाला तिथून रिक्षा घ्यायची आहे का, तुम्ही तिथून कारमध्ये घरी जाणार आहात. सो ऑल दोज फॅसिलिटीज नीड टू बी नियर दॅट स्टेशन. यू नीड टू हॅव व्हेजिटेबल्स, सगळं म्हणजे जे काय तुम्हाला लागतं ते, कारण त्याच्यासाठी पुन्हा लोक दुसऱ्या कुठल्या शॉपिंग सेंटरमध्ये किंवा मार्केटमध्ये जाऊ शकत नाही. So the station itself and the land around it becomes a nucleus of all the activity. And then you go from that in various different directions where as that suburb spreads, just for house as a house, है ना. आणि मग हळूहळू जसं ते सबर्ब वाढत जातं तसं त्याचं लिंक टू द मेन डिस्ट्रिक्ट म्हणजे मुंबईला जाणं हे पण त्याची डिपेंडन्सी कमी होत जाते, बिकॉज that place itself develops as an independent node. So people are working there itself instead of going on the rapid transit. So many people, it can offer work to many people, and then that suburb itself goes on becoming independent. So that is how the metro city expands. लक्षात आलं. म्हणजे या ग्राफिकमध्ये पण जर सांगायचं झालं तर हे जे हे होतं रॅपिड ट्रान्झिट होतं, याच्यातून तुम्हाला हे स्टेशन्स मिळाले. प्रत्येक ठिकाणी स्टेशन्स असतील है ना, काही अंतरावरती 15 मिनटं अंतर किंवा जे काय असतं. तर इथं तुमचं स्टेशन आहे, इकडे एक स्टेशन आहे, ईस्टला एक आहे, एक वेस्टला आहे. इथून तुमचं सगळं न्यूक्लियस तयार झालं आणि इथून वेगवेगळ्या डायरेक्शन्समध्ये स्प्रेड झालं. या लाईन्सवरती हे सगळं हाऊसिंग असेल, हे सगळं हाऊसिंग असेल. आणि जनरली इथे हे होतं काय, सगळं CBD म्हणजे
इंटरमोडल एक्सचेंज असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्केट्स असतील किंवा स्कूल्स आणि स्कूल्स इकडे पण असू शकतात यातल्या काही याच्यावरती, पण स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, त्या सगळ्या गोष्टी इथे होतील. आता जेव्हा हे पण डेव्हलप होईल, म्हणजे अर्थात मी काढलं इतके जवळजवळ नाही आहेत ते, लांब आहेत, पण जेव्हा हे पण डेव्हलप होईल आणि याचं स्वतःचं हे होईल, तेव्हा हे आणि हे मिळून म्हणजे ही जी रिबन काइंड ऑफ अ डेव्हलपमेंट होती अर्लियर, मे बी दिस इज अ रिबन काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट, बिकॉज देर वॉज डिस्टन्स, म्हणजे स्केलला जर आपण बघायला गेलं तर ते असं काहीतरी त्याचं स्प्रेड असेल प्रत्येकाचं, बरोबर आहे. आणि इथं पण ते असं असेल. मग हळूहळू याच्या रिंग्स बनत जातात. सो देर इज अ कॉन्सेंट्रिक काइंड ऑफ अ डेव्हलपमेंट बिकॉज ऑफ दोज रोड्स. जो रोड्स इथपर्यंत डेव्हलप झाल्यावर तो रोड अजून पुढे जातो ना, DP प्लॅनमध्ये वाढतं, पुढच्या 20 वर्षात त्या रोड्सना पुढे घेऊन गेलं जातं. मग इथे अजून एक रिंग वाढते, ते अजून एक रिंग वाढते. असं करत करत ह्याच्यामधली जी मोकळी जागा आहे, विच वॉज अर्लियर ओपन आहे ना, दिस वॉज ॲग्रिकल्चरल लँड और ओपन लँड और वॉट एवर, जंगल लँड, वाईल्ड लँड, वॉट एवर इट वॉज, इट अगेन स्टार्ट्स being converted to different uses, म्हणजे नॉन ॲग्रिकल्चरल और नॉन ओपन युजेस. ग्रीन एरियाज होते ना हे आधी, DPमध्ये तुम्हाला ते ग्रीन म्हणून दिसतं. आणि नंतर मग हे जेव्हा वाढत जातं तेव्हा ह्याच्यातलं कट होत जातं आणि स्लोली दीज थिंग्स ऑल्सो गेट मर्ज्ड इनटू वन अनदर. सो विच वॉज अर्लियर रिबन डेव्हलपमेंट और नोडल डेव्हलपमेंट आपण म्हणतो, बिकॉज ट्रेन स्टेशन इज अ नोड अँड अराउंड दॅट नोड थिंग्स गो ऑन हॅपनिंग. So this is nodal development because they are all depending on this rapid transit to some place. But they start becoming independent in themselves gradually and then they start merging with one another to become the entire metropolitan region. लक्षात आला? म्हणजे मुंबईचं पण तुम्ही याचा ट्रॅक करायला गेलात तर इट इज द सिमिलर दिस थिंग. एक लाईन होती त्याच्यावर नोडल डेव्हलपमेंट होत गेली अँड देन entire thing got developed in 50 years to make it a Mumbai metropolitan region development. मग त्यांनी हे पण आणलं त्यांच्या ह्याच्यात ह्या सगळ्या हे. And then they started doing these arteries of railway, this काय म्हणतात त्याला, हायवेज काय म्हणतो त्याला, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वगैरे. म्हणजे ही ट्रेन लाईन तुमची चालली आहे नॉर्थ साऊथ. आता त्यांनी ईस्ट साईडला ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणला, वेस्ट साईडला वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणला आणि देन दे स्टार्टेड कनेक्टिंग दीज थिंग्स लाईक दिस, है ना, बिकॉज द ट्रेन वॉज नो मोर सफिशियंट. मग देन दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग मेट्रोज, ऑल दोज थिंग्स अलॉंग विथ दिस. आणि मग एका साईडला तो तुमचं सीच आहे. सो बिकॉज द शेप ऑफ मुंबई इटसेल्फ इज लाईक अ रिबन, इट्स अ नॅरो स्ट्रिप ऑफ लँड. आणि म्हणून न्यू बॉम्बे अक्रॉस द हार्बर, म्हणजे हे असं आहे ना, दिस इज बॉम्बे म्हणजे साऊथ बॉम्बे काय म्हणू आपण. आणि इथं हार्बर आहे पूर्ण ते एलिफंटा केव्ज वगैरे. तर न्यू बॉम्बे इज हिअर आणि इट इज गोईंग अक्रॉस द हार्बर. देन यू हॅव लॉट्स ऑफ लिंकेजेस वेअर. तर तेच सांगतायत आपल्याला उरण बिरण, कारण हे इथं आहेत त्या हिल्स सगळ्या ना, त्या हिल्सकडून तुम्ही ह्याच्याकडे चाललायत. तर यात परत त्यांनी हे अशा रॅपिड ट्रान्झिट आणले आहेत की ज्याच्यात असं प्रपोजलमध्ये, म्हणजे आय डोंट नो अबाउट द वॉट इज हॅपनिंग ॲक्च्युअली. सो यू हॅव टू रिमेंबर द ग्राफिक्स अँड द मॅप अँड द कन्सेप्ट दॅट ही इज टॉकिंग अबाउट. सर पुढे काय, एवढा पॅरेग्राफ संपवू आपण. सर Between the villages and the rapid transit line lie large maidans to either side, and these spaces are further articulated as communal squares, one for each village. The overall plan is designed to accommodate 70% of the population, not more than 10 minutes walk from either a tram stop or a railway station. कळलं ना. म्हणजे हे आत्ता मी जे सांगत होते ते त्यांनी सांगितलं बघ परत, की मैदान किंवा विलेज, ते प्रत्येक विलेजचं जो एक काही ट्रेनचा स्टॉप आहे किंवा ट्रामचा, त्याच्या बरोबर त्यांनी कम्युनल स्पेस आणली आहे. म्हणजे ते सगळे मैदान, ज्याला मी म्हणलं ना मगाशी की पब्लिक स्पेसेस, म्हणजे इट कुड बी स्टेशन्स, इट कुड बी मैदान्स, इट कुड बी मार्केट्स, ऑल दीज थिंग्स आर ब्रॉड देअर. आणि मग तुमचं विलेज आहे, तर विलेजपासून 10 मिनिटाच्या वॉकवर तुम्हाला ते मिळेल असं त्यांनी हे केलं. काय अजून एक वाचतीस का, संपवतोय. Unlike the rest of New Bombay, Ulve is structured as an ecological land management system
involving the creation of a series of retention and holding ponds and the further provision of an elaborate system of drainage and flood control. It is envisaged that this hydraulic landscape would provide for all sorts of incidental economic activities, from the cultivation of vegetables and fruits to fish farming and garbage treatment, this last being geared to the production of biogas. Korea envisages all this as an urban equivalent of Gandhi's rural economy program. Brilliantly worked out in many of its details, the Ulve plan also allows for its phased realization, and one only hopes that within a few years it will still be possible to bring it to the fruition. फ्रूट आणि फ्रुजन म्हणजे ब्रिंग इट टू फ्रुजन म्हणजे इट शुड बी ब्रॉट टू फुलफिलमेंट. तर उळवे बिकॉज ऑफ इट्स context it is a hill and then a series of ponds and then you have that salt pans and all that है ना towards the sea. त्यामुळे तो म्हणतोय की त्यांनी ते गांधीजींची जी काही एक विजन होती रुरल इकॉनॉमी स्ट्रॉंग करणे आणि दॅट कन्सेप्ट ही हॅज यूज्ड अँड ही हॅज डिटेल्ड आउट ऑल द थिंग्स आणि त्या पॉन्ड्सचा उपयोग करून त्यांची इकॉनॉमी जी काय आहे. So they are not depending on the CBD or Bombay for their this thing, but they are a rural economy by themselves. असं त्यांनी ते प्लॅन केलेलं आहे. ओके ठीक आहे. तर हे वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम आय गेस. येस ना. सो आय थिंक नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राय टू फिनिश दिस by reading a bit fast because now they are not. If he doesn't have too many references to other things, then he can finish. So याच्यात उळवे प्लॅन पण आहे का कुठे? अर्बन लँडस्केपमध्ये असेल, न्यू अर्बन लँडस्केपमध्ये असेल. ठीक आहे, पुढच्या वेळेला बघूया. यू कॅन चेक इट आउट. आणलं आहे का सरांनी? तीच रेस ते रॅपिड कसं केलं. सो दे आर ऑल कमिंग हिअर. या ह्याच्यात येतात असेल जवळ आली उद्याचा प्लॅन आहे पण स्टाफ नंबर उल्ले नोड दिस इज उल्ले नोड हे सगळे वेगवेगळ्या गोष्टी होतं. दिस इज द ट्रेन नेम ऑफ मी गोल गोल काढले ते होते ते सिरीज ऑफ काय होते ते वेगळं काय माहिती नाही. म्हणजे दोन सर्कल्स नाही हे तर ते स्पेसेस त्यांनी सांगितले ते आहेत. व्हॉट आर दी स्मॉल सर्कल्स दॅट ही इज ड्रॉइंग. इज इट दॅट नोड दॅट ही इज टॉकिंग अबाउट? Managing the monsoon rain model. That's a scale that we have to know. Phases of development. मैदान at the center and then high rise around the main arteries आणि आतमध्ये परत घरं साधी घरं आणि छोटे रोड. हा मेन रोड आहे का? हो दॅट इज अ ट्रेनची आहे ट्रेनचं ट्रॅक. So you have both the things, na? Here you have rapid transit in terms of road.
तर ती ट्रेनची आहे. त्याला कनेक्टिंग जे होतात हे असे सगळे कनेक्टिंग रस्ते आहेत, त्याच्यामध्ये ते होत जातं. सो कुठल्याही तुम्ही लूपमध्ये असाल तर तुम्हाला हे किंवा हे दोन्ही पटकन ॲक्सेसिबल आहे. आणि दिस इज व्हॉट इज फिगरिंग आउट दिस कदाचित. तिथला सिंगल नोड कुठला पण कुठला पण केलं बरोबर. गुड ना. ही इज क्रिएटिंग दिस थिंग बिकॉज ऑफ दॅट हेलिकल. त्याला एक तो झोपा दिलाय ना त्या रस्त्याला,